students, welcome back to the channel. In this class I am going to explain current distribution on a thin wire antenna. Yes, see what is the purpose of going for this concept? We know the antenna radiates electromagnetic wave. That radiated electromagnetic field or electromagnetic wave is related to the current distribution. Or I can say with the current distribution we can find how is the electromagnetic wave that gets radiated by the antenna. Okay. Another point is thin wire antenna. What is the meaning of thin wire antenna? An antenna is said to be thin wire if its dimensions are very less than the wavelength lambda. ఇక్కడ తీసుకోవాలంటే థిన్ వైర్ యాంటెన్నా అంటే ఓకే ఒక వైర్ అన్నారు కదా ఆ వైర్ రేడియస్ ఉంటుంది కదా ఇఫ్ డాట్ రేడియస్ సో థిన్ వైర్ యాంటెన్నా అంటే if the radius of the conductor is far less than wavelength lambda of the input signal, or I can say the wavelength lambda of the wave gets radiated. So if that radius is far less than lambda, then we can call it as thin wire antenna. Now I'm going to explain this concept by taking different cases. So first and foremost, take a two-wire transmission line. I'll take case 1, okay. I'll take a two-wire transmission line like this. Okay. Now, I'm exciting this by giving AC signal. Fine. Okay. Then, what is happening? Yes, AC signal means a sinusoidal signal. Let us assume that sinusoidal signal in terms of the current and assume that the total amplitude, the current amplitude of the signal is I0. So now, as you connect a two-way transmission line to the supply like this, what will happen? See, yes, this line gets half current, that is I0 by 2, and this line gets another half current. Okay, how is that wave? ఈ అర్థమవడం కోసం చాలా సింపుల్ గా చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. And remember, this end of the transmission line is open. Okay, we didn't terminated it properly. Okay, then ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఒక సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ కదా, అండ్ ఇప్పుడు ఈ రెండు వైర్స్ లో ఏమైపోతుందని చెప్పాను, ఇక్కడ ఒక హాఫ్ వెళ్తుంది, ఇక్కడ ఒక హాఫ్ వెళ్తుంది. ఓకే, కానీ ఆ షేప్ ఎట్లా ఉంటుంది, సైనసాయిడల్ షేప్. ఓకేనా? సో చూడండి నేను ఎలా డ్రా చేస్తున్నాను జాగ్రత్తగా. Okay, yes. Then ikkada ela veltundamma, what is this amplitude? Amplitude of the signal is I0 by 2. Okay, so amplitude is I0 by 2, remember. And what about this signal? Mari idi chudandi ikkada idi AC signal ante meer function generator ela connect chestaru, ilane kada connect chesedi. Okay, so definitely ee signal ela unte the signal in this transmission line is like this. Fine. Okay. Then yes, student, the amplitude anta I0 by 2 ne. Then what will happen? Okay, chakka etla vachestunnayi, itwaipu vachestunnayi. So we directions ela unnayi. This is the direction. Okay, and assume and I'll indicate the lambdas. This is lambda by 2. We know the wavelength definition. This is another lambda by 2. Okay. ఎందుకు ఇది అపోజిట్ పొలారిటీ ఉందంటే అర్థమైంది కదా, సప్లై ఇటు పాజిటివ్ ఇటు నెగిటివ్ ఇచ్చారు, డిఫరెంట్ టెర్మినల్స్ తో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్ గా ఇది ఇలా ఉంటే ఆబ్వియస్ గా 180 అవుతుంది. దెన్ ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది సిగ్నల్. ఓకే, ఇలా కూడా ఇలా వెళ్ళిపోయింది, కానీ ఏంటి ఓపెన్ ఎండ్స్, బయటకు సిగ్నల్ రాలేదు కదా, ఏదైనా టెర్మినేషన్ కనుక చేస్తే అటువైపు వెళ్ళి ఉండేది, కానీ ఏం చేయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు సిగ్నల్ ఏం చేస్తుంది, ఇప్పుడు ఇట్ రివర్స్ బ్యాక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక సిగ్నల్ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది చూడండి. అండ్ ఇక్కడ కూడా అలానే రావాలి కదా, ఇలా వచ్చేస్తుంది సిగ్నల్. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ డ్రా దోస్ డైరెక్షన్స్ ఆల్సో.
సో ఈ ఇట్లా ముందుకు వెళ్తుంది కదా, అంటే సోర్స్ ఎండ్ నుండి ఓపెన్ ఎండ్ వరకు వెళ్తుంది కదా, ఆ వేవ్ ఏమంటాం? సోర్స్ నుండి ఓకే ఓపెన్ ఎండ్ అంటే అదర్ ఎండ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది కదా, ఆ వేవ్ ఏమంటామంటే దిస్ ఇస్ కాల్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్. ఓకే తల్లి. తర్వాత ఇప్పుడు ఏమైంది, బ్యాక్ ఒక వేవ్ వచ్చేసింది కదా. ఓకే, ఎందుకు? అక్కడ టెర్మినేషన్ లేదు, మరి బ్యాక్ వెళ్ళడానికి లేదు, అవకాశం ఇంకెట్లుంటది? సిగ్నల్ అంటే పాత్ తీసుకోవాలి కదా, ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళడానికి లేనప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. సో అది ఎలా ఉంది? ఓపెన్ ఎండ్ నుండి మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చింది? సోర్స్ దగ్గరికి వచ్చేసింది. సో దాట్ వేవ్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ దగ్గర చూసినా, ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ పైన చూసినా మీకు ఇన్సిడెంట్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్స్ ఏమైపోయినాయి? కంబైన్ అయిపోయినాయి. ఇన్సిడెంట్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ గెట్స్ కంబైన్డ్ విత్ ద ఇన్సిడెంట్ వేవ్. ఇట్లాంటి వేవ్ ఫామ్ ఏమంటారు? మీకు తెలుసా వేవ్ ఫామ్ ని? ఇట్లాంటి వేవ్ ఫామ్ ని అంటే ఇలా ఉంది కదా, ఇలా వచ్చేసి ఇలా వచ్చి మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తే అలాంటి వేవ్ ఫామ్ ని ఏమంటారు? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్టాండింగ్ వేవ్. ఓకేనా? స్టాండింగ్ వేవ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్. ఓకే, ఇది ఎలా ఉంటుంది? మీరు ఇక్కడ కంటిన్యూస్ గా ఎంతసేపు అప్లై చేస్తే వెళ్తూనే ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇంకా ఫర్దర్ గా బయటికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వేవ్ సిగ్నల్ రాదు. ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ గెట్స్ కంబైన్డ్ టు ఫార్మ్ ఏ స్టాండింగ్ వేవ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ వేవ్? దాని నేమ్ లోనే మీకు తెలుస్తుంది, అది స్టాండ్ అయి ఉంటుంది, అంటే ఒక దగ్గరే ఉంటుంది. ఇట్ వోంట్ ప్రాపగేట్. మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇట్లా వెళ్తున్నట్లు ఉంటుంది, మళ్ళీ బ్యాక్ అంటే స్టేషనరీగా అక్కడే ఉంటుంది తప్ప ఇట్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. రైట్, దట్ ఇస్ స్టాండింగ్ వేవ్. అయితే ఓకే ఫైన్, స్టాండింగ్ వేవ్ అక్కడే ఉంది. ఇంకా ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు? ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో స్పేసింగ్ ఉంది కదా. ఎస్, స్పేసింగ్. ఎస్, ఈ రెండు మధ్యలో స్పేసింగ్. ఈ ఎస్ కూడా చాలా తక్కువ అవుతాయి, దట్ ఈస్ ఫార్ లెస్ దెన్ లాంబ్డా. ఓకే, డయామీటర్ తక్కువ అండ్ స్పేసింగ్ కూడా తక్కువ అవుతాయి. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఒకసారి వేవ్ ఫామ్ చూడండి. మీకు ఎస్, నేను ఇక్కడ మీకు అర్థం అవడం కోసం దాని చుట్టూ ఉన్నట్లు డ్రా చేశాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సపోజ్ ఈ పోర్షన్ ని చూడండి, రెండు మధ్యలో స్పేసింగ్ తక్కువ కదా, మరి ఈ హాఫ్ సైకిల్ ఈ హాఫ్ సైకిల్ గమనిస్తే ఓకే, మీరు ఏం చూసుకున్నా సరే ఈ హాఫ్ సైకిల్ అంటే దీని కింద ఉంటుంది, ఇది పైన ఉంటుంది, అట్లా కాదు నేను చెప్తుంది. ఒక కండక్టర్ ఉంటే దాని చుట్టూ ఉంటుంది ఆ వేవ్ ఫామ్ అంతే. ఇది ఒక కండక్టర్, ఇది ఒక కండక్టర్. సో మీరు ఏ పోర్షన్ మీరు గమనించినా, సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ దిస్ పోర్షన్, ఓకే, ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో సిగ్నల్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే దానికి అపోజిట్ లో ఇక్కడ ఒక సిగ్నల్ ఉంది, అవునా? ఓకే, ఎస్. అలానే దీన్ని గమనిస్తే దీనికి అపోజిట్ లో ఇక్కడ ఒక సిగ్నల్ ఉంది. సో నౌ ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ దిస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద కరెంట్, సో వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ is the signal or the portion of the current waveform carried out by the transmission line in this part is equivalent opposite to the current carried by this transmission line. Okay, now if you observe this part, this gets cancelled by this, or if you observe this part, this gets cancelled by this. Okay na? అంటే ఒక రెండు పోర్షన్స్ అంటే మీకు ఇది అర్థం అవడం కోసం చెప్తున్నా. ఒక టూ పోర్షన్స్ ఏమో సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ ఉంటే ఓపెన్ ఎండ్ ఉంటే, ఇంకొక టూ పోర్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఓపెన్ ఎండ్ టు సోర్స్ ఉన్నాయి. సో ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఫామ్ జరుగుతుంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, రెండు వేవ్ ఫార్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో వాట్ అబౌట్ ద సిగ్నల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్? దట్ ఈస్ జీరో. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ నాట్ హ్యావింగ్ రేడియేషన్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ? ఎస్, ఇక్కడ ఓపెన్ ఎండ్ ఉంది కాబట్టి బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఇంకా. ఓకే, సో ఓపెన్ ఎండ్ నుండి బయటికి రాలేదు, సో నో రేడియేషన్. సేమ్ టైం పోనీ ఇవి సింగిల్ లైన్స్ కదా, ఏమన్నా వీటి దగ్గర నుండి ఏమన్నా వాటి వల్ల ఏమన్నా రేడియేషన్ ఉంటుందా అని అనుకుంటే అది లేదు. సో టోటల్ గా ఏం జరిగింది? దిస్ సిగ్నల్ ఆర్ దిస్ వేవ్ ఫార్మ్ ఆర్ దిస్ రేడియేషన్ గెట్స్ cancelled by this, the total radiation becomes zero. Okay, so for this case, what about the total radiation?
ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తాను. ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి ఇది ఓపెన్ ఎండ్ కదమ్మా, మరి ఓపెన్ ఎండ్ అయినప్పుడు ఈ పార్ట్ దగ్గర కరెంట్ ఎంత? 0. ఈ పార్ట్ దగ్గర ఓపెన్ అయిపోతే ఇంకా కరెంట్ జీరో కదా. మరి ఎవరు ఉంటారు ఇక్కడ అంటే వోల్టేజ్ ఈస్ మాక్సిమం. స్టాండింగ్ వేవ్ అంటున్నారు కదా. సో ఫర్ దిస్ పార్ట్ కరెంట్ ఈస్ 0 అండ్ వోల్టేజ్ ఈస్ మాక్సిమం అట్ దిస్ పాయింట్, ఈవెన్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో. దెన్ ఇక్కడికి వస్తే ఇంకొక నోడ్ ఉంది కదా, హియర్ ఆల్సో ఇక్కడ ఎలా అయితే ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అలానే ఉంటుంది. కరెంట్ 0, వోల్టేజ్ మాక్సిమం. బట్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ హియర్ V is 0 and I is maximum. ఓకేనా? సో టోటల్గా అర్థమైంది ఈ పోర్షన్. సో సింపుల్గా ఏం లేదు, స్పేస్ కొంచెమే ఉంది కాబట్టి, అండ్ తర్వాత ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ క్యారీ చేస్తున్న కరెంట్కి ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ క్యారీ చేస్తున్న కరెంట్ అపోజిట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కరెంట్ వల్ల ఏ రేడియేషన్ జనరేట్ అయినా సరే, జనరేట్ అయిన రేడియేటెడ్ సిగ్నల్ కూడా అపోజిట్ అండ్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఉంటుంది కాబట్టి 2 gets cancelled and the total radiation becomes 0. Okay, so that is between this transmission line. And ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి, ఈవెన్ ఓపెన్ ఎండ్ దగ్గర బయటికి రావడానికి కూడా అవకాశం లేదు, because we didn't flare or tap out this open ends and we didn't terminate the open ends. That is the reason there is no radiation. Okay, this is for case 1. Now we move to the case 2. Okay ma, this is case 2. Case 2 లో ఏం చేసామో చూడండి. ఇందాక మీకు λ/2 అని సెపరేట్ చేశాను కదా, ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ ఫిగర్ చూసుకోండి ఒకసారి. సో λ/2 తర్వాత అంటే సోర్స్ వైపు నుండి λ/2 ఫస్ట్ λ/2 ఉంది కదా, దాని తర్వాత కొంచెం ఉంచి అక్కడ నుండి ఏం చేశాను నేను, ఫ్లేర్ చేశాను. ఓకే, సో కేస్ 2 ఇస్ అబౌట్ ఫ్లేర్డ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఫ్లేర్ చేసా, ఓకే, కొంత యాంగిల్ తో ఫ్లేర్ చేసా. ఓకే, సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఇట్లాంటి హాఫ్ సైకిల్ ఇంకొకటి ఉండాలి. ఓకేనా, అంతే నా డయాగ్రామ్ లో ఉంది. ఇప్పుడు దానిలో ఏమవుతుంది, ఫ్లేర్ చేయడం వల్ల ఓకే ఇదే ఆ వేవ్ ఫామ్, ఆ పోర్షన్ వేవ్ ఫామ్ ఇటు బదులు ఇటు వేసాను, అంతే, ఏం జరగలేదు. దీన్ని కొంచెం ఇటు తిప్పేయండి, కరెక్ట్ అయిపోతుంది. అంటే యాక్చువల్గా ఇలా ఉంటుంది కదా, దీని మీద ఉంటుంది కదా, ఇటు స్ట్రైట్ గా ఉంటుంటే ఇక్కడ ఉండేది. నేను ఫ్లేర్ చేశాను కాబట్టి మీకు ఇట్లా కనిపిస్తుంది, అంతే. ఇటు బదులు నేను ఇటు వేసాను, ఏం జరగలేదు అక్కడ. సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా చూడండి. Okay, this is related to the λ/2 and this is the next λ/2 related waveform and flare చేశాను, ఇటువైపు ఉన్నది కాస్త ఇటువైపు వేసాను, అంతే. Then what is happening? ఇది గమనించారు కదా, ఇందాక వేవ్ఫామ్ చూసుకోండి. ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇన్సిడెంట్ ఈ కేసులో, సెకండ్ ఇది రిఫ్లెక్టెడ్. సో I just indicated incident as plus and reflected as minus. సో ఇన్సిడెంట్ డైరెక్షన్ వచ్చి నేను ఓపెన్ ఎండ్ వైపు ఉంది కాబట్టి ఈ పార్ట్ మొత్తం కూడా ఓపెన్ ఎండ్ వైపు డైరెక్షన్ ఇచ్చేస్తాను. అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ సోర్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆరో సోర్స్ వైపు ఇచ్చేసాను. అండ్ తర్వాత కమింగ్ టు దిస్, ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఇది ఇన్సిడెంట్, నెక్స్ట్ వచ్చి రిఫ్లెక్టెడ్. ఓకే, వేవ్ ఫామ్ చూసుకోండి. సో అందుకని ఇది ఇన్సిడెంట్ పాజిటివ్. ఇన్సిడెంట్ అంటే సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ ఆర్ ఓపెన్. సో డైరెక్షన్ ఇలా వేసాను. అండ్ తర్వాత రిఫ్లెక్టెడ్ ఈ పార్ట్ కదా, అంటే బ్యాక్ రావాలి, అందుకని ఈ డైరెక్షన్స్ ఇలా వేసేసాను. ఫైన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు వీటి మధ్యలో ఉన్నది ఇందాక చూసారు కదా, వాటి కింద కూడా ఉంది కదా. నేను ఎగ్జాంపుల్ కోసం రెండు వైపులా డ్రా చేశానని చెప్పాను కదా. ఓకే, ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, పైన ఉండొచ్చు, ఇదే మీరు కింద అయినా డ్రా చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. కింద అయినా డ్రా చేయండి. సపోజ్ నేను ఈ పార్ట్ ని ఇది ఎందుకు కింద డ్రా చేస్తారు మ్యామ్, ఇది ఎందుకు పైన డ్రా చేస్తారని మీరు అడగొచ్చు. ఒకవేళ నేను కింద డ్రా చేస్తే ఇది కూడా పైకి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు ఆ రెండు నార్మల్ గా ఏమైపోతాయి, క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అది మనకు తెలుస్తుంది. క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఈ పోర్షన్ లో ఉన్న రేడియేషన్ మాత్రం ఎప్పుడు జీరోనే. నో రేడియేషన్ ఇన్ దిస్ పోర్షన్. ఇందాక చెప్పిన కేసుకి ఇప్పుడు కేసుకి ఇక్కడ వరకు నో డిఫరెన్స్. దర్ ఇస్ నో రేడియేషన్ ఫర్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ పార్ట్. ఇప్పుడు ఫ్లేర్డ్ పార్ట్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్పేసింగ్ కొంచెం ఎక్కువ ఇచ్చేసాం కదా, అవునా? సో స్పేసింగ్ ఎక్కువ ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఈ రేడియేషన్ పూర్తిగా క్యాన్సిల్ అవడానికి అవకాశం లేదు. ఓకే, సో దర్ ఈస్ సమ్ రేడియేషన్, ఎందుకంటే కొంచెం సపరేషన్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, అంటే ఆ స్పేసింగ్ ని పెంచేసాం కాబట్టి net radiation is not equal to 0. There exists some radiation. Okay. Okay. Yes, this is case 3. ఎలా చేశాను మా ఇక్కడ ఫ్లేరింగ్ చూడండి, ఎగ్జాక్ట్లీ 90 degrees లో. ఇలా ఉండేదాన్ని ఏమంటాం మనం, డైపోల్ కేస్ కదా, మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ డైపోల్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇందాక ఫ్లేర్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంది పోర్షన్. సో యు నో ద డయాగ్రామ్. ఫ్లేర్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడేమో ఎగ్జాక్ట్ గా 90 degrees తో ఫ్లేర్ చేసినప్పుడు ఇదే వేవ్ ఫామ్ ఏమైపోతుందిరా. ఎస్,
చూడండి వేవ్ ఫామ్ ఎలా ఉందో. చూసారా రేడియేషన్ ఎలా ఉందో? ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇందాక ఫ్లేరింగ్ కాన్సెప్ట్ లో చూసినప్పుడు కొంచెం సపరేషన్, కంపేర్ టు దిస్ సపరేషన్ తక్కువ కాబట్టి కొంతైనా క్యాన్సిల్ అయిపోవడం, బట్ దర్ ఎగ్జిస్ట్ సమ్ నెట్ రేడియేషన్. కొంత అయితే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, బట్ కొంత రేడియేషన్ అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడైతే ఏం జరుగుతుందో జాగ్రత్త చూస్తారా? ఈ యారో డైరెక్షన్స్ ఎలా ఉండాలి తల్లి? ఈ పోర్షన్ ఎలా ఉండాలి? ఇలా కదా, అండ్ ఇది ఇలా, ఇదేమో ఇలా. ఓకే, ఇది వచ్చినప్పటికీ ఎలా వెళ్తుంది? ఇది ఇలా వెళ్తే ఇది ఇలా ఇలా, అవునా? సో ఎప్పుడైతే మీరు స్ట్రైట్ గా పెట్టారో అండ్ ఆల్రెడీ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఎ లెస్ స్పేస్ బిట్వీన్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? యారో చూడండి ఒకసారి. ఈ యారో ఇలానే ఉంది, ఇది చాలా తక్కువ, అండ్ ఈ యారో కూడా ఇలానే ఉంది. ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు? బోత్ ఎయిడ్స్ ఈచ్ అదర్, బోత్ హెల్ప్స్ ఈచ్ అదర్, reinforce each other, and radiation ఏమైపోతుందో తెలుసా? టోటల్ రేడియేషన్ యాడ్ అయిపోతుంది, because the two radiation patterns are in same direction, means the current is in same direction. So ఏమైపోతుంది? there exists more radiation. ఓకే, ఎందుకు మోర్ రేడియేషన్ ఇక్కడ? బికాస్ చాలా హై స్పేసింగ్ ఇచ్చేసారు, ఫైన్, క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి ఇంకా అవకాశం లేదు. సేమ్ టైం మీరు హై స్పేసింగ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏం జరిగింది అని అంటే కరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఏమైపోయినాయి, అండ్ ఈ స్పేసింగ్ కూడా చాలా తక్కువ కాబట్టి కరెంట్ డైరెక్షన్స్ సేమ్ అయిపోయినాయి. ఈఆర్ఓ చూస్తే సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రేడియేషన్ యాడ్ అయిపోతుంది, అండ్ టోటల్ గా మీకు హై రేడియేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఈ కేసులో కేస్ 1 నో రేడియేషన్, కేస్ 2 దెర్ ఎగ్జిస్ట్ సమ్ రేడియేషన్, కేస్ 3 విల్ గెట్ హై రేడియేషన్. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే దీనిలో ఇప్పుడు ఈ లెంత్ ఆఫ్ ద డైపోల్ ఉంది కదా, ఓకేనా? దీని డైపోల్ కదా అనేది, అంటే లెంత్ అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు, ఈ ఎండ్ నుండి ఇక్కడ వరకు. ఎందుకంటే దీని డైపోల్ అని ఎందుకన్నారో తెలుసుకున్నా? ఇట్ హాస్ 2 పోల్స్, దిస్ ఇస్ 1 పోల్ అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ పోల్. యాక్చువల్లీ రెండింటికి అపోజిట్ పొలారిటీస్ ఉన్న సిగ్నల్ కూడా ఇచ్చేస్తాం, బట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద లెంత్ డిఫరెంట్ రేడియేషన్స్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద డైపోల్ యాంటెన్నా. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి లెంత్ కదా, టోటల్ లెంత్ అంటే డైపోల్ యాంటెన్నా లెంత్ అంటే, ఒకవేళ ఈ లెంత్ కి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తీసుకుంటే కంపేర్ టు ద వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా రేడియేషన్ ఎలా వస్తుంది, అది కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ లెంత్స్ ఆఫ్ యాంటెనాస్. ఓకేనా? ఎస్, ఈ డిస్కషన్ లో మీకు అర్థమవుతుంది కదా, కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బేస్ చేసుకొని మనం రేడియేషన్ ఉందా లేదా, ఉంటే తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా, ఇదంతా కూడా కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బేస్ చేసుకొని. కొన్ని చోట్ల కరెంట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి, కొన్ని చోట్ల కరెంట్స్ కొంత క్యాన్సిల్ అయ్యి కొంత ఉన్నాయి, ఆ రిజల్టెంట్ కరెంట్స్ మనకి రేడియేషన్ ఇచ్చినాయి. అండ్ థర్డ్ కేస్ డైపోల్ కేసులో ఏమైపోయింది, అసలు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ పార్ట్ లో మాత్రమే క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి, ఎందుకంటే 180 degrees అపోజిట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి. అండ్ 90 degrees ప్లేడ్ పోర్షన్ వచ్చేటప్పటికి క్యాన్సిల్ అవ్వలేదు, ఇంకా ఎయిడ్ అయినాయి, అంటే ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ అయిపోయి ఎక్కువ రేడియేషన్ వచ్చేసేస్తుంది మనకి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కేస్ ఆఫ్ కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫర్ డిఫరెంట్ లెంత్స్ యాంటెనాస్. ఫస్ట్ కేస్ చూడండి రా, వెరీ లెస్ లెంత్. ఇక్కడ లెంత్ అంటే టోటల్ లెంత్ తెలుసు కదమ్మా, దిస్ ఇస్ ఆల్ ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద యాంటెనా. దిస్ ఇస్ ఏ కేస్ కైనా ఫ్రమ్ దిస్ పోల్ టు దిస్ పోల్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫీడింగ్ ఎండ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫీడింగ్, ఈ పార్ట్ అంతా ఫీడింగ్. ఓకే, ఇక్కడ చూసారా ఫస్ట్ కేస్, దీని లెంత్ ఎంత అంటే చాలా షార్ట్ డైపోల్ అన్నమాట, చాలా చిన్న లెంత్ ఉన్నది. సో దాని రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఎట్లుందో చూసారా, ఇట్ ఈస్ ట్రయాంగిల్, చాలా చిన్నది కదా. ఓకే, ఒకవేళ వేవ్ వెళ్ళినా సరే మీకు ఒక విషయం చెప్పిన, సపోజ్ పెద్ద సర్కిల్ ఉందనుకోండి, ఇది బిగ్ సర్కిల్, ఇది బిగ్ సర్కిల్ కాబట్టి ఎక్కడ తీసుకున్నా ఒక కర్వ్డ్ పాత్ వస్తూ ఉంటుంది. బిగ్ సర్కిల్ అని తెలిసింది కాబట్టి, సపోజ్ నేను ఈ బిగ్ సర్కిల్లో మొత్తం నేను రబ్ చేసేసి ఇదిగో ఈ పోర్షన్ ఉంచుతాను, అసలు మీకు అది కర్వ్ లా కనిపిస్తుందా? ఏమనుకుంటారు మీరు? ఒక లైన్ అని అనుకుంటారు, అంతే కదా, ఒక లైన్, లీనియర్ లైన్ లాగా ఉంది. ఓకేనా? అంటే ఒక బిగ్ సర్కిల్లో స్మాల్ పోర్షన్ సేమ్స్ టు బి ఎ లీనియర్ లైన్. సేమ్ వే చిన్న లెంత్ కాబట్టి దాని రేడియేషన్ మనకి ఇట్లా ఒక సైనసాయిడల్ ఫార్ములా లాగా కనిపించదు. ఈవెన్ మీరు సైనసాయిడల్ కేసు తీసుకోండి, ఇది ఫుల్ సైనసాయిడల్. వీటన్నిటిలో నేను మొత్తాన్ని తీసేసి నేను ఇదొక్క పార్టే ఉంచుతాను, మీకు ఏమనిపిస్తుంది? అది సైనసాయిడల్ లా కనిపించదు, యూ కెన్ అప్రాక్సిమేట్ లైక్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. సో అలా అనమాట, అట్లా
వచ్చిన రేడియేషన్ షేప్ ఇది ట్రయాంగులర్ షేప్. సో అది ఇచ్చిన రేడియేషన్ చాలా తక్కువ కాబట్టి ఆ కర్వ్డ్ నేచర్ కూడా మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే like straight line. So that is the reason the radiation seems to be a triangular type. Okay, then Seema, this is for the length lambda by 2. This is the great antenna lambda by 2 length unna dipole ni emantaru. This is called half wave dipole. Very very important. Future lo kuda chaala classes lo chustam half wave dipole. Okay, so total length enta lambda by 2. So lambda by 2 ఉన్నప్పుడు ఏం జరిగిందో రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ చూడండి. We got 1/2 cycle as output current. ఓకేనా? This is all output current. Remember. ఓకే, ఇది ఎందుకు 1/2 cycle వచ్చింది? ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో మీకు నేను ఎలా చెప్పానంటే అక్కడ ఇలా వేసేసి నేను ఇలా పెట్టాను కదా. What is this part? This is lambda by 2 and this is another lambda by 2. అంటే lambda by 2 అంటే ఒక హాఫ్ సైకిల్. సో ఇక్కడ టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉంది? లాంబ్డా బై 2 ఉన్నప్పుడు మీకు వచ్చే ప్యాటర్న్ కూడా ఒక హాఫ్ సైకిల్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో వాట్ ఇస్ దిస్ కరెంట్ వేవ్ ఫార్మ్? ఓకేనా? సో అండ్ ఈ పోర్షన్ వచ్చేటప్పటికి మాక్సిమం కరెంట్ ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మాక్సిమం కరెంట్ ఉంది అని అంటే వోల్టేజ్ ఇస్ మినిమం అండ్ ఎండ్స్ లో కరెంట్ వచ్చి 0. హియర్ ద కరెంట్ ఇస్ 0. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫర్ ఏ లాంబ్డా బై 2 antenna. ఫైన్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ ఎలా ఉంది లెంత్? లాంబ్డాకి లాంబ్డా బై 2 కి మధ్యలో ఉంది, అవునా? సో ఇదేంటి ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫుల్ కదా, ఫుల్ లాంబ్డా కదా. ఈ లాంబ్డా బై 2 అంటే ఇది ఫుల్ కదా. కానీ ఇక్కడ ఎలా ఉంది? ద లెంత్ ఇస్ బిట్వీన్ లాంబ్డా అండ్ లాంబ్డా బై 2. అప్పుడు వేవ్ ఫార్మ్ ఎలా రావాలి? ఓకే, ఫుల్ వేవ్ ఫార్మ్ రాదు కదా మనకి. ఫుల్ సైకిల్స్ రావు కదా అక్కడ. ఓకే, ఒక ఫుల్ సైకిల్ ఇక్కడ వరకు రావాలి, ఇంకొక ఫుల్ సైకిల్ ఇక్కడ వరకు రావాలి. ఓకే, ఒక 2 ఫుల్ సైకిల్స్ రావాలంటే దీని లెంత్ ఎంత ఉండాలి? లాంబ్డా ఉండాలి. కానీ ఇట్ ఇస్ బిట్వీన్ లాంబ్డా అండ్ లాంబ్డా బై 2. అందుకనే ఏమైపోతాయి? ఓకే, ఒక పార్షియల్ హాఫ్ సైకిల్ అండ్ అనదర్ పార్షియల్ హాఫ్ సైకిల్. ఫుల్ సైకిల్ రావు, ఇక్కడ మీట్ అయినట్లు అనిపిస్తుంది మనకి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆన్ ఎ డైపోల్ ఆఫ్ లెంత్ బిట్వీన్ లాంబ్డా అండ్ లాంబ్డా బై 2. ఓకే, సో అండ్ ఇక్కడ కూడా హియర్ ఇస్ మ్యాక్స్ కరెంట్ అండ్ ఇక్కడ కూడా మ్యాక్స్ కరెంట్ ఉంటుంది. But here the current decreases and at the pole ends the current is less. Okay, and ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయానమ్మా. ఎంత లాంబ్డా అంటే ఇక్కడ ఎంత తక్కువ అని అంటే this is between lambda by 50 far less than L, which is far less than lambda by 10. Okay, and L is between lambda by 10 and lambda by 50 for this case. Okay, now the case could happen. Now coming to this case. This is L is between lambda and 3 lambda by 2. అంటే టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉందిరా? లాంబ్డా అండ్ 3 lambda by 2. అంటే లాంబ్డా కన్నా ఎక్కువ ఉంది, 3 lambda by 2 కన్నా తక్కువ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు నేను లెంగ్త్స్ మెజర్ చేసి మరి పెట్టాను చూడండి. ఇక్కడ దిస్ పార్ట్ అండ్ దిస్ పార్ట్, దిస్ ఇస్ లాంబ్డా బై 2. ఓకేనా? ఇలాంటివి 2 parts అంతకన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి. ఒకసారి మెజర్ చేద్దాం. దిస్ పార్ట్ ఒక లాంబ్డా బై 2 వచ్చేసింది. దెన్ దిస్ పార్ట్ ఇంకొక లాంబ్డా బై 2 వచ్చింది. దానికన్నా ఎక్కువ ఇంత పోర్షన్ ఉంది. ఓకే, అలా మెజర్ చేసుకుని పెట్టాను నేను. ఫైన్. సో ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, మరి 2 లాంబ్డా బై 2s అయితే ఫుల్ 2 హాఫ్ సైకిల్స్ వచ్చేయాలి. సో అందుకని 2 ఫుల్ హాఫ్ సైకిల్స్. ఓకే, ఇంకొకటి ఎంత రావాలి? పార్ట్ ఆఫ్ హాఫ్ సైకిల్ రావాలి. అంటే ఫుల్ సైకిల్ అంటే ఫుల్ హాఫ్ సైకిల్ రాదు, తక్కువ వస్తుంది. అందుకనే చూడండి, ఫుల్ రాలేదు, తక్కువ వచ్చేస్తుంది. సపోజ్ మీకు లెంత్ కనుక 3 lambda by 2 ఉందనుకోండి, 3 హాఫ్ సైకిల్స్ వచ్చిండేవి. కానీ లెంత్ ఇస్ బిట్వీన్ లాంబ్డా అండ్ 3 lambda by 2. సో 2 ఫుల్ హాఫ్ సైకిల్స్ వచ్చినాయి, ఒకటి తక్కువ హాఫ్ సైకిల్ వచ్చేసేస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో దీస్ ఆర్ ద మ్యాక్స్ కరెంట్ పాయింట్స్, మాక్సిమం కరెంట్ పాయింట్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ కూడా కొంత కరెంట్ వస్తుంది, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ మాక్సిమం. అండ్ ఇంకొక పాయింట్స్, ఈ డైరెక్షన్స్ చూసారు కదా ఇక్కడ. ఎస్, ఇదేమో మీకు అపోజిట్ లో, 2 వైర్స్ లో అపోజిట్ లో ఉంటుంది కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అనే దానికి ఇక్కడ. అండ్ హియర్ అండ్ హియర్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇక్కడ చూడండి, డైపోల్ కాబట్టి ఏం చేస్తాయి, 2 సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. ఆ కేసు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎక్కడైనా ఈ 3 కేసెస్ లో సేమ్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఎందుకు ఇక్కడ ప్రతి చోట కూడా ఓకే ఆ ఫస్ట్ పార్ట్ ఉంది కదా, ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ సైకిల్ ఉంది కదా,
ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో ఉంది కదా, ఆ ఫస్ట్ తీసుకుంటున్నాం. అక్కడ చూస్తే రెండు కరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఒకటే డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. బట్ ఈ కేసు ఒక్క దానిలోనే సెకండ్ పార్ట్ కూడా పిక్చర్ లోకి వస్తుంది, అంటే ఈ పార్ట్ కూడా పిక్చర్ లోకి వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇది ప్లస్ అయితే ఇది మైనస్ కదా, అర్థమవుతుందా? సో ఈ పార్ట్ కూడా పిక్చర్ లోకి వస్తుంది. అందుకని ఎస్, ఈ టూ ఆరోస్ నేమో ఒకటే డైరెక్షన్ లో వేసాము, ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ కి రిలేటెడ్ ఆరోస్ నేమో వాటికి అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వేయాల్సి వచ్చింది. బికాస్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో మాత్రమే ఈ సెకండ్ పోర్షన్ వస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ అక్కడ ఎలా వేసాం గుర్తుందా? ఇదేమో ఇలా వేసేసాం, ఇదేమో ఇలా వేసాం, రెండు అపోజిట్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్ the current distribution on dipole for different lengths. Okay, that's all. This is about current distribution on a thin wire antenna. Thank you very much.